ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਦਰਾ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਚੇਤੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੁਕਮਦੀਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? ਹੁਕਮਦੀਨ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਗੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ? ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਦੋਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਰੀਖੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਦੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰੀਦਕੇ ਤੇ ਮਰੀਦਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਸ਼ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲਸ਼ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦਰੇ ਤੋਂ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰਕਾ ਹੈ। इधर बिल्कुल है जोड़ा मकान जो कुठिए जो नज़र आंदे है, ये बिल्कुल उतली साइड ते जोड़ा ना लद्दे वाला विरका, यह संघाड़े लगे हुए ने। ते इधरली साइड ते हैगा अगे नाल ही तमोली पिंड है, इस सामने तमोली नज़र आ रहा है। अज मैं लद्दे वाला विरका जोड़ा मिट्टी की महक के चैनल ते एक बजुर्गों ने इंटरव्यू दिता सी, उन्हों का गुरबख्श सिंह वल्द फौजा सिंह। ये उन्हों का पिंड लद्दे वाला विरका। वो इत्थे जमे पले, इत्थे जवान होए, उन्होंने वालदैन खेतीबाड़ी करते रहे, जिमीदारा करते रहे। तो इत्थे उन्होंने दो भरा का नाम लिया जिन्हों के नाल उन्हों का अच्छा वक्त गुजरिया, प्यार मुहब्बत सांझ वो उन्हों के नाल ज़्यादा सी, अपने दुख सुख ज़्यादा शेयर करते सन। एक उन्होंने उस्ताद सन मौलवी मालक साहब, तो दूसरे हैगे सन नंबरदार साहब हुक्मदीन साहब। तो इस वक्त मैं जड़ा ना हुक्मदीन नंबरदार साहब के जोड़े बेटे ने मुहम्मद यूसफ साहब नंबरदार, तो उन्होंने कोल बैठा, उन्होंने डेरे ते घर गया तो पता चलिया जी वो अपना डेरे ते बैठे ने। उन्होंने कोल मैं हाज़र होया तो ताकि अपने गुरबख्श सिंह भाई जी ने जोड़े उन्होंने इन्हों के नाल गलबात करा दी, इन्हों का हाल वाल पछा दिए, उन्होंने सलाम इन्हों कह दिए, तो उन्हों की खैर खरीए जी इन्होंने बजुर्गों दस दिए। तो इन्हों के नाल हुण गलबात करने साडे बेली इत्थों गुरबख्श सिंह वल्द फौजा सिंह मुल्तानीए नाम तो मशहूर सन। उन्होंने जिक्र किया तुहाडे वालद साहब का, हुक्मदीन नंबरदार साहब का। ज़ाहिर है उन्होंने नाल वक्त अच्छा गुजरिया, तो इस वास्ते 75 वरे गुजर गए, वो हजे भी तुहाडे वालद की मुहब्बत नूं अपने दिल चों नहीं कढ़ सके। हाँ जी, तुहाडा नाम की है पूरा? मुहम्मद यूसफ। तुहाडे वालद साहब का नाम? हुक्मदीन नंबरदार। उस वक्त इस लद्दे वाले विरका दे किन्ने नंबरदार सन? इक्को ही। तुहाडे वालद साहब ही सन, ठीक है। ते तुसी किन्ने भाई हो? दो। वड्डे भाई दूसरे ने कि छोटे ने? वड्डे ने। उन्हां दा नाम की? सुल्तान। सुल्तान। ते वो भी हयात ने? भी वो फौत हो गए ने। सही। ते यूसुफ साहब तुहाडी इत्थे जिहड़ी है ज़मीन पिंड दे ये चढ़दा पासा ही आंदा है? ये किहड़ा पासा आंदा? दखन पासा आंदा है, ठीक है। तुसी भी जट वेरको? तुहाडे वालिद साहब किन्ने भरा सन? दो। गुरबख्श सिंह उन्हों का घर तुहानू कोई याद जे कित्थे करके सी? उस घर ते को नहीं याद हैगा, तो गुरुद्वारा याद है उन्होंने। गुरुद्वारा पिंड दे किहड़े पासे सी? साडे घर दे नाल। तुहाडे घर दे नाल सी गुरुद्वारा? उन्हों का गुरुद्वारा कित्थे करके सजे? गुरुद्वारा पिंड दे विच सी। पिंड दे विचकार? उन्हों का गुरुद्वारे दे नाल ही तुहाडा घर सी? नाल ही घर। ਉਹਦੇ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੰਡ ਲੱਗਦੀ।
ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ? ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੇਦੀ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਵਰਤਾਅ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਚੰਗਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣੀ, ਕਰਨਾ ਕਤਰਨਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ? ਲੜਾਈ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਲੜ ਪਏ ਨੇ ਬਸ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਲਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਖੂਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ? ਉਹ ਇਹ ਡੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ? ਦੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਹੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਧਰ ਡੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਲੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ? ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਖੂਹ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਖੂਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਖੂਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰ ਚੜਿਆ ਲੋਕਾਂ। ਅੱਛਾ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਸਨ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਨੇ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਸੀ? ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨਾ ਜੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ 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 ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ 5-7 ਸਾਲ ਦੀ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇਰੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਯਾਦਗਿਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦਗਿਰੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਹੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਸਨ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਗਏ? ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ? ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ? ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ, ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ। ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਉਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਣ, ਜੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੱਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, 5-7 ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਛੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਮਾਰਦੇ ਮੂਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਬਚੂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਦੋਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਦੋਂ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੇ ਟਾਜ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਛਾ। ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ 3 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ? ਨਨਕਾਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਜਾਣਾ ਹਨ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹਨ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ यहाँ ਵੇਖਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਹ 'ਚ ਮਿਲ ਪਏ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਆਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਖਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਗੱਡੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਫਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, 12 ਵਜੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ, ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਬਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੋਈ। ਬਰਾਦਰੀ ਉਹੀ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਟਾਬਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਟਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਬਰੀ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਕਮਦੀਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਪਸ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋ ਜੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਲੀ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ 8-9 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਗਾਲਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ 12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ 6-7 ਸਾਲ? 5-6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ 5-6 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਕਮਦੀਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਾ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਓ, ਪਿੰਡ ਆਓ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਰੱਖ। ਪਿੰਡ ਲੱਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿਰਕਾ, ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਡੇ ਕੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨੂਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਨੂਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ। ਨੂਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਗਰ ਵੱਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੂਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਨੂਰੇ। ਇਹ ਨੂਰੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂਰੇ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਦੋਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਦੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰੀਦਕੇ ਤੇ ਮਰੀਦਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਲਸ਼ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲਸ਼ ਕਾਕੂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦਰੇ ਤੋਂ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਰਕਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁਠੀਆ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਰਕਾ, ਇਹ ਸੰਘਾੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਮੋਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮੋਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।